नंबर पैराग्राफ को आलोचना एवं पुनरालोचना भी करा जाइछि मुझे पछे जाइथिले बोली पुणी आज आउ थे से 1 नंबर को पैराग्राफ को मु देखिबी किंतु समस्त प्राय ताको सुंदर भाव में विश्लेषण करिकी उत्थापना करछन मु केवल सेथिरो आज सीमा पर सुबुति की ना नहीं हेलो हाँ भाई सुबुति भलो सुबुति माने अनम्यूट कर देथिलो आमे मु केवल ये जो पैराग्राफ रो केतेउडियो शब्द तारि ऊपर के स्ट्रेस देवी कारण आपातत सबुडिक खूब सुंदर भाव में विश्लेषण है आमे गत थर जो आलोचना करथिले मंगलवार दिन करथिबी एई पैराग्राफ 1 रो सेकंड सेंटेंस पर्यंत मु जाइथिली थर्ड सेंटेंस आरंभ करथिली सेकंड सेंटेंस रे खाली मन पके दोची आमे कोन करथिले तार दृष्टि होची सकल वस्तु रे आम भितरे भी समस्त भितरे आत्मस्वरूप होती अनंत से अविभाज्य अस्तित्व एवं ये जो सद्वस्तु बोली अस्तित्व बोली आम कहते तार मौलिक स्वभाव तार सामर्थ्य तार शक्ति होती निजे आत्मसचेतन सत्तार जी अनंत अविनश्वर इंडिविजुअल शक्ति सामर्थ्य तो दीटा तीन कथा आम सब आलोचना को आस गोटे हूँ सत बा अस्तित्व आ गोटे हूँ चित चेतना आ गोटे हूँ आनंद तो जिते जो सत अच्छी जो चित अच्छी से सब किसी आनंद ये कथा ही प्रभु आमको बुझा जाऊँ एवं से जो आत्मसचेतनता मौलिक स्वभाव बा आपणार संपर्क ज्ञान जहाँ आत्मज्ञान कहती से पुणी एक अनंत अविच्छेद्य सत्तार आनंद तो कह गले मौलिकता भाव में आम देखा जे गोटे सत्तार शक्ति आ सामर्थ्य अच्छी चेतना अच्छी एवं तार आपणा जो आत्मज्ञान टी अच्छी ये सब रहिले से अनंत अविच्छेद्य सत्तार आनंद अच्छी ये कथार मूल कथाटा कौट रही मूल कथाटा रही प्रकृत में समस्त भितर जनकर उपस्थिति अच्छी से होती ओमनिपोटेंट रियलिटी से प्रकृतिर अद्वय सबकि जदि सच्ची तेज सबकि आनंद कारण सी अच्छा यही पर्यंत आम आलोचना को आनी आज आम तृतीय वाक्यटी को आलोचना को नवा तृतीय वाक्यटी प्रभु बहुत ब्यूटिफुल वे कहते इन फॉर्मलेसनेस एंड इन ऑल फॉर्म इन द इटर्नल अवेयरनेस ऑफ इन्फिनाइट and its indivisible being, and in the multiform appearance of the finite division, this self-existence preserves perpetually its self-delight. चमत्कार कथा प्रभु कहते मैंने रूप भितर हो बा अरूप हो अरूप माने अप्रकाशित रूप माने प्रकाशित इन द इटर्नल अवेयरनेस ऑफ इन्फिनाइट ये प्रकाशित बा अप्रकाशित भितर हो शाश्वत सचेतनता भितर हो अनंतर बा अखंड अविभाज्य सत्ता भितर हो सी तार फॉर्म न थाउ बा मल्टीफॉर्म होता बा इन दी मल्टीफॉर्म अपीयरेंसेस ऑफ द फाइनाइट डिवीजन जिते आम बहुरूप को नवा बहुरूप प्रतिभात हम एवं से आम ससीम विभाजन करा अर्थ हूँ से वैचित्र प्रकाश यही डिविजन टी हूँ वैचित्र कारण तेणु से प्रभु कहते जो सेल्फ एक्जिस्टेंस सी प्रिजर्व कर तार संग्रहित करे परपेचुअली इट्स सेल्फ डिलाइट तार आत्मानंद को परपेचुअली प्रिजर्व करके रखे स्वरूपानंद को सदा संग्रहित कर रखे ये जो गोटे गोटे शब्द अच्छी अन्य गुड़िक तो सब समस्त एक्सप्लेन कर शुणुली ये गोटे गोटे शब्द प्रिजर्व कर रखा सेल्फ एक्जिस्टेंस स्वयंभू सत्ता
ସଦା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି। ସେ ସସୀମ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉ ବା ସେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ହଉ ବା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ହଉ ସତ୍ତାରେ ହଉ, ତେଣୁ ସେ ରୂପରେ ହଉ ବା ଅରୂପରେ ହଉ, କେମିତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ହଉଛି କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛି, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টান্ট জিনিস। এই ডিভিଜনটা କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମଲ୍ଟିଫର୍ମଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତରେ, ସେଠି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସବୁ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଜଗତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ, ଇଏ ନାରୀ, ଇଏ ଅମୁକ ଗଛ, ଇଏ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ହଉଛି ଯେତେ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଏଇ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନୁଛୁ ବାହ୍ୟତଃ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ବସ୍ତୁଟି ହଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସଟା ସେ ତାର ସ୍ୱୟଂଭୂ ସତ୍ତା, ସେ এইটা হচ্ছে ইম্পর্টান্ট শব্দ এটি। যে স্বয়ম্ভূ সত্তাটি କଣ କରୁଛି ନା ନିଜର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଲୁ ଯୋଉଠି ଶକ୍ତି ଯୋଉଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସତ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ, ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କେମିତି କରୁଛି, ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛି କେମିତି, ସେ ତାର ନିଜ ବାଟରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛି। ନିଜ ବାଟରେ କେମିତି ନା ମନେକର ମୁଁ ଗତକାଲି ବୋଧେ କହୁଥିଲି, ମାଛଟା ଯଦି ପାଣିରେ ରହିବ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଚଢେଇଟା ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏଇଟା ତାର ନିଜ ବାଟ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୂପାୟନ ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। ସେମିତି ଧର ମନେକର ଗୋଟେ ଛେଳି, ସିଏ ଘାସ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ତ ମାଂସାଶୀ ନା, ସେମାନେ ଭେଜ ବି ଖାଇବେ, ନନଭେଜ ବି ଖାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ନନଭେଜ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛି, এইটা ହଉଛି ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱୟଂଭୂ ସତ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ। ସେଇଟା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯିଏ ମଦ ଖାଉଛି, ସିଗାରେଟ ଖାଉଛି, କି ଯୋଉ ସବୁ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଜିକାଲି ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସିଏ ବି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ବୋଲେ ସେ କହିବ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରୁଛି। ହୁଏତ ସେ ବିକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ବାଟରେ ତାର ରଖୁଛି, ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ କଥାଟା କାରଣ କାହିଁକି ନା ତାର ମୂଳ କାରଣଟା ପ୍ରଭୁ କହିବୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ଇଭିନ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ, ନାରକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛୁ, କଣ ପାଉଛୁ ସେଥିରୁ, ନା ମୁଁ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ନା କେମିତି ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମତେ ଯଦି କିଏ ପଇସା ଦେଲା ଅମୁକ ଲୋକ ମାରିଦେ, ତତେ 2 ଲକ୍ଷ ଦିଆହବ, ମୁଁ ପାଉଛି ପଇସା ଆଣି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ବା ଅମୁକ ଲୋକ ମୋର ବହୁ ଦିନର ଶତ୍ରୁ, ସେ ଏୟା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନକୁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ବିକୃତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକୃତି ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ତାପର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି as in the apparent inconscience of matter, our soul growing out of its bondage of its own superficial habit and particular mode of self-conscious existence discovers, କଣ ସେ ଡିସ୍କଭର କରୁଛି ମଣିଷ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସିଏ ଆତ୍ମାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଜଡ ତା ଭିତରେ ଅଚେତନତାକୁ ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ରଖିଛି, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି ଯେ ଜଡଟା ନିଶ୍ଚେତନ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଚେତନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ଇମ୍ବିଡେଡ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ସିଏ ତାର ବଣ୍ଡେଜରୁ କଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ରୋଇଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଣ୍ଡେଜ। କୋଉଥିରୁ? ଆୱାର ସୁପରଫିସିଆଲ ହାବିଟ। ସୁପରଫିସିଆଲ ହାବିଟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଉପର ଠାଉରିଆ ଅଭ୍ୟାସଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାମୟ, ଗୋଟେ କେତେ ଗୁଡେ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଏତେ ଜନ୍ମରୁ
बा केबे केते पुरातन कालरू से समाज रे बा व्यक्ति क्षेत्र रे एगुड़ी सब रही जाइए आम भितर सी गोटे बंधन ये बंधन रू आम न खसला पर्यंत असल ट्रू बीइंग को आम जापर आउ कौन ना पर्टिकुलर मोड ऑफ सेल्फ कॉन्शियस एक्जिस्टेंस ये जो निजर स्वयंभू सचेतन स्थिति अस्तित्व तार गोटे निर्दिष्ट मोड अच्छी निर्दिष्ट गोटे रीति अच्छी से जो पर्यंत मुक्ति मिलनी आम प्रकृत में असल कथा डिस्कवर कर तेणु प्रभु ये कहते जे ता भीतर जो अज्ञानता अच्छी भीतर जो संस्कार भितर सुपरफिशियल हैबिट भितर से बांधी से जो आसज मुक्त हो तार केते मोड अच्छी मोड रो सेल्फ कॉन्शियस एक्जिस्टेंस पर्टिकुलर मोड सब से मोड को जो से अतिक्रमी जीव तापर से कौन कर जोटा अचेतन प्रतीति होटे प्रतीत होती मैटर भितर आम सहज ग्रहण करवा निजा भितर चेतना अच्छी कि वैज्ञानिक मैंने दृष्टिकोण देखुं जे गोटे मैटर को भांगी भांगी गले इवन सब एटॉमिक पार्टिकल स्टेज रे पहुंचले भी ता भीतर शक्ति अच्छी एवं मोशन भी अच्छी स्पंदन भी अच्छी तेणु से किंतु साधारण भाव में जना पड़े अचेतन सेमती आम जो पर्यंत से संस्कार बंधन भितर थिबा एवं गोटे पर्टिकुलर रीति आमर माने आम अस्तित्वर आत्मसचेतनता थी आम किसी जापर आम ग्रोथ हेनी सेठू बाहर की आसवा पड़ो तेणु आत्मा को सेमती डिस्कवर कर पड़ो कौन प्रभु कहते से बाहरी आसिक डिस्कवर कर डिस्कवर दैट इनफाइनाइट कॉन्शियस फोर्स कांस्टेंट इमोबाइल ब्रूडिंग तेणु जहाँ को आम कहचे जे इनफाइनाइट कॉन्शियस फोर्स बा अनंत चेतन शक्ति सी सतत बा से सब कांस्टेंट इमोबाइल अचल मूव करूना आउ सी कौन रही ना ब्रूडिंग ब्रूडिंग रही अनंत अचल एवं परिवर्तन चाहूने से जन ब्रूड कर गोटे जगह रही जाए गोटे स्थिति सेमती रही सो इन दि अपरेंट से इन दि अपरेंट नॉन सेंसेशन ऑफ मैटर जो जड़ भितर किसी स्पंदन नाही नाही बोली प्रतीयमान होची से ताकू आमे कौन करि परिबा से जिमती डिस्कवर करची कौन द इटसेल्फ टू एन इनफाइनाइट कॉन्शियस डिलाइट इन इम्पोर्टेबल एक्सटैटिक ऑल एम्ब्रेसिंग एटा सब इम्पोर्टेंट कथा से कहउछन माने आमे जेमिति हमर जो अज्ञानता अच्छी संस्कार बद्धता सब रही अज्ञानता और संस्कार बद्धता आम गोटे बंधन भितर रखी आम गोटे विशिष्ट भाव गोटे पर्टिकुलर रीति आम तार भितर बांधी कारण यहाँ जन्म नहीं से तेणु आम सेल्फ कॉन्शियस एक्जिस्टेंस का से मोड नहीं जाइए मोडटा नहीं जाइए मोड से मोड रे से रही से आम मुक्त हो आत्मा कौन कर जमती विश्व जड़ भितर जना पड़ी जोटा अचेतन बोली जोटा निश्चेतना बोली प्रतीति होची सी कौन कर आविष्कार कर कौन कर अनंत अचल परिवर्तन रहित चित्त से सब इम्पोर्टेंट कांस्टेंट इमोबाइल ब्रूडिंग ताकू से आविष्कार कर से शक्ति को चित्त शक्ति जो से आविष्कार करने को समर्थ हम आईटा को समर्थ नहला पर्यंत सी जे ता भितर से आनंदटी अच्छी जापर आम साधारणतः सुपरफिशियल ऊपर ठारिया भाव में अभ्यस्त सहजरे ग्रहण कर आम साधारण भाव में कहवा जे मु तो कष्ट पाऊँ जंत्रणा पाऊँ कौट गोटे आनंद लुचिकी रही केमती हाउ कुड आई नो आम सहजरे ग्रहण करूनु सी पुणी गोटे कन्स्टांटली रही मोबाइल ब्रूडिंग अवस्था रही एक भी अनंत सचेतन शक्ति अच्छी से जापर जमती कि जड़टा को जानी होनी जड़टा को देखिले आम ऊपर ठारिया भाव में देखिले जड़ भितर जो गोटे चेतना संयुक्त होकर रही जोटा कि जना पड़ुची किसी जमी स्पंदन ना किंतु तादर आम डिस्कवर करिया कौन ना ता भीतर इनफाइनाइट कॉन्शियस डिलाइट इम्पोर्टेबल एक्सटैटिक ऑल एम्ब्रेसिंग ब्यूटीफुल प्रभु शब्द व्यवहार करछंती
ଯେ ସେଥିରେ କଣ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଆଉ ସଚେତନ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ଆତିଶଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅବିଚଳିତ, ସର୍ବଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇ ରହିଛି। ତ ଆରି ସହିତ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେଇକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ଜାଣି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାର ହାବିଟ ହଉଛି ସୁପରଫିସିଆଲ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ସେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛି ତା ପାଖରେ ସେଟା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନନ୍ତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ସେ କରିନି, ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇନଫାନାଇଟ୍ କନସିୟସ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ଯେ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇନି। ସେ ଆଟ୍ୟୁନ୍ ହବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନେକର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସେ, ଆମର ଯଦି ସେ ଟିଭି ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ଆମ ଘରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଯଦି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବାନି କଣ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଆମେ ଆଟ୍ୟୁନ୍ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଳ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ତା ସହିତ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ସଚେତନ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ସେ କେମିତି ରହିଛି, ସର୍ବଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟି ତାର ଆପଣାର ଆନନ୍ଦ, ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମହା ଜଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ବା ସିଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ବା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ, ସେମାନେ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କାରବଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ତାରି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଇଗଲେ ସେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିବା, ରାଗ ରଖିବା, କାହା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିହିଂସାଶୀଳ ହବା, ଏସବୁ କିଛି ରଖୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଡିଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ ହଉଛି ତାର ଆପଣାର ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦି ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଅସ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ମତ ବା କନସେପ୍ଟ। ଆରି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଭିନ୍ ଅନେକ ସନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାରି ଉପରେ ବେଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ଭିତରେ, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖା ଭିତରେ, ମେଟାଫିଜିକାଲି ହଉ ବା ମିଷ୍ଟିକାଲି ହଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦି ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଏଇ ଆତ୍ମା ସବୁରି ଭିତରେ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତ ଆତ୍ମା। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସବୁ ଭିତର ଆତ୍ମା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମା ହଉଛି ତା ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଲ୍ଫ କଥା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କବିତା ପ୍ରେମୀ ବା ସନେଟ୍ ପ୍ରେମୀ, ସେ ଗୋଟେ ସନେଟ୍ରେ ଅଛି, ଯଦି କେବେ ସୁବିଧା ପାଇବ ପଢିବେ, ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍, 4ଟା ଲାଇନ୍ କହିବି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍। ମୁଁ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ସାପେକ୍ଷ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। The hater knows not it is himself he hates. The lover knows not it is himself he loves. ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପଢିଦେଇ ଅର୍ଥ ବାହାର କଲେ କେମିତି କଥାଟା ଜାଣି ହବନି କଣ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଘୃଣା କରେ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଘୃଣା ସେ ନିଜକୁ କରୁଛି। ସେମିତି ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମିକ ଜଣେ ଜାଣିନେ ଯେ ତା ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ତାର ଆତ୍ମପ୍ରତି, ତା ନିଜକୁ ହିଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ତା ଅର୍ଥଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, My rival's downfall is my own disgrace. I look on my enemy and see Krishna's face. ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାର ପରାଜୟ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ମୋର ସ୍କଳନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଶତ୍ରୁର ଯୋଉ ଫେସ୍ଟା ସେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେସ୍, ଆଉ ସିଏ ମୋରି ଫେସ୍, ମୋରି ମୁହଁ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ କଣ? ତାହେଲେ ପରାଜୟଟା କାହାର, ମୋର ନା ତାର? କିଏ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସଂସାରରେ?
ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ପ୍ରକୃତରେ ଆରି ଉପରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାର ଅଛି, କନସେନଟ୍ରେସନ ଏକାଗ୍ର ହବାର ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜାଗା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କବିତାଟା ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁ କହିପାରୁନି ଏଠି ଏବେ, ଟାଇମ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଶିବା ୱାନ୍, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍। ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫଟା ସିଏ ହଉଛି ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏବଂ ସେ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନା ମଣିଷ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବ, ନା ମଣିଷ କହିବ ଯେ ମୋର ସେ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଅପ୍ରିୟ, ବା ସିଏ ତାର ପରାଜୟ ତାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ, କାହାର ପରାଜୟ ସେ ନିଜର ପରାଜୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ତା ମୁହଁର ପ୍ରିଫେକ୍ସନ ଆଜ ଏ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଫେଥ୍। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଆକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରି ରଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ମାନେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ। ବଟ୍ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବଟ୍ ଟୁ ଆୱାର ଅର୍ଡିନାରୀ ଭ୍ୟୁ ଅଫ ସେଲ୍ଫ and things which awakes and move only upon surfaces, it remains hidden, profound, substance. ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଚେତନାକୁ ଯାଇନୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଉପର ଠାଉରିଆ ଅର୍ଡିନାରୀ ଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନିତ୍ୟନୈମିତିକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବାନି, ଏହାର ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଆୟତ କରୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛେ ବା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତି ଆସୁଛି, ସେଟା ପୁରା ଉପର ଠାଉରିଆ, ପୁରା ସର୍ଫେସ୍, ଉପରି ଭାଗରେ। ଆଉ ଉପରି ଭାଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ବାୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେଇକି ଆମ ସତ୍ୟଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ। କୋଉଠି ରହିଛି ସିଏ? ଇଟ୍ ରିମେନ୍ସ ହିଡେନ୍, ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ, ସବକନ୍ସିୟସ୍। ଆମ ଭିତରେ ସବ୍‌ଲିମିନାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବକନ୍ସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୂଳାଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ କ୍ରସ କରି ଆହୁରି ତଳକୁ, ମାନେ ଲୋଅର ଭାଇଟାଲର ତଳକୁ ଯୋଉଠି ସବକନ୍ସିୟସ୍ ଅଛି, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଯିବେନି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ବାହ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ନୀତିଦିନିଆ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଉପର ଠାରିବା ବିଚାରୁଛୁ, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ହସିକି ଉଡି ଦଉଛୁ। କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୋରି ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସେୟା ଭାବିବି, ତାପରେ ରାଗ ରଖିବିନି, ତାକୁ ଘୃଣା କରିବିନି, ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ମାନେ ମୋ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ନେବି ମୁଁ? ସେ ବ୍ୟାକରଣ ମୋ ଭିତରେ ଆସୁନି ସେ କଥା। ସେଠୁ ସେ କାହିଁକି ନା ସିଏ କୋଉଠି ରହିଛି, ସର୍ଫେସରେ ଥିଲେ ତ ପାଇବାନି, ସିଏ ରହୁଛି କୋଉଠି? ହିଡେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସବକନ୍ସିୟସ୍। ଏ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଅନ୍ତରତମ ସ୍ଥିତିର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଅବଚେତନ ରୂପ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଗୁଡିକ ଅନୁଭୂତି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଣେ ସେ ଅନ୍ତରତମ ତାର ଯୋଉ ସତ୍ତା ତଥ୍ୟ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟେଡ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉପରି ଭାଗରେ ତାର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ନେଇପାରେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଖାଲି ସେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଦରକାର ହେଲେ କୋଉଠି ଯାଇ ଭାଷଣ ଆକାରରେ କହିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ ହଉଛି ନିଜର ଡିଲାଇଟ୍, ଆଉ ନିଜର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ହଉଛି ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସତ୍ତା। ଏଇ ହଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ଦର୍ଶନ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, and as it is within all form, ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ସିଏ ଫର୍ମ ନ ହଉ ବା ନ ହଉ, ଫର୍ମଲେସ୍ ହଉ ବା ଫର୍ମ ହଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ଇଟର୍ନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସତ୍ ଅଛି, ତାର ଚେତନା ଅଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି,
ଫର୍ମ ମାନେ ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବି ରହିଛି। ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଦ ଇଟ୍ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ, ଯୋଉ ସେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଟି ଯେ ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦଟି ୱିଦିନ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମ, ସବୁ ରୂପାୟନ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଆଧାର ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କଣ ହେଇପାରେ? ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ପେନଫୁଲ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇପାରେ। ଏଇ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ପେନଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଥା ଆମେ ଭାବାତ୍ମକ, ଅଭାବାତ୍ମକ ଆଉ ଭାବ ଭାବର ନିରପେକ୍ଷ ବା ତଟସ୍ଥ ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ବି ଆମେ କ୍ରେଷ୍ଟରେ ରହୁ ବା ଟ୍ରଫରେ ରହୁ ବା ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ରହୁ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଉପରିଭାଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାରି ସହିତ ମଣିଷର ସ୍ପନ୍ଦନଟା, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଇ ବୈଭବ ପରେ, ଯୋଉ ଫେନଯୁକ୍ତ ବୈଭବ ପରେ କେମିତି ସେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ସହିତ ନେଇକି ମିଶେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରକୁ, ଜୀବନ ସାଗରକୁ। ଏନିୱେ ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ it is profound subconscious, it is that which enables and compels things to remain in existence. Hidden ହେଇକି ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଅବଦ୍ଧ ରହିଛି, ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଏବଂ ସବକନସିୟସରେ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ବି ସିଏ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ସିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ସିଏ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସତ୍ତାର ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆମ ସତ୍ତାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ। ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ, ଯୋଉଟା ସୁପରଫିସିଆଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯୋଉଟା ଇନର। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଠି ହେଲେ ସେ ରହିବ। ଆନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବାନି ତା ସହିତ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗତାନୁଗତିକତା ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଫେସରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବ, ସେ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବନି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ତାକୁ, ଏତେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ରହିବ। ସେଇ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ରହିଛି ନା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲେ, ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ତରତମ, ଯିଏ ରିଅଲିଟି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଚୈତ୍ୟ। ସେ ଅବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନା ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିନି, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ସେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଠି ସିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିବ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ। ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେମାନେ ମୋନୋ ଆଟମ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ ନଥାନ୍ତି, ଅନଷ୍ଟେବୁଲ। ଧର ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ ସେ ନଥିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଖୋଜିବ, ତା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଅସଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପଳେଇ ଆସିବ। କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ଦାର ଇନ୍ୟୁମେରେବଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ହୁଏ। ସେଇଟା ସ୍ୱୟଂକୃତ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଡିଲାଇଟ୍, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ସବୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ। ଆଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ମିଳୁଛି, କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆଣିବା, ତା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଧର୍ମ ଗୁଣ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ମାନେ ସେ ଚିତ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ ଅଛି ମାନେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ତାପରେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଜିନ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ପଢିଲା ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କି ମହାର୍ଘ ଉପହାର ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଟର୍ସିଟର ଭିତରେ ପଡିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆନାଲିଟିକାଲି କଥାଟା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନରୁ ଆମ ଭିତରେ ଅବଦ୍ଧତା ଥିବା ଚେଇଁ ଉଠିବ, ପୁଣି ବୋଧ୍ୟତା ଭିତରକୁ, ପରିସର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ବଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଇଏ କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇଟା ତାର ନେଚର କଣ, ତାର କାରଣଟା କଣ ନା ସେ କ୍ଲିଙ୍ଗ କରିବ ଟୁ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ଜାବୁଡିକି ଧରିବ, ସହଜରେ ଛାଡିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କାରଣ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର କାରଣ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରିବ? ସଂଯୁକ୍ତ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସିଏ କଣ ପାଇବ? ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିଗଲେ
ତାର ମିଶିଗଲେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଭର ମାଷ୍ଟରିଂ ୱିଲ୍ ଟୁ ବି, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଇଥିରୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ ଆପଣା ସତ୍ତାରେ ସେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଓଭର ମାଷ୍ଟରିଂ ଆସିଯିବ, ୱିଲ୍ ଟୁ ବି ହେଉଥିବାର ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନର ଇଚ୍ଛା, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ସତ୍ତାରେ ସେ କେମିତି ରହିବ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାମାନେ ସେଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇଟାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଦମ୍ୟତା ରହିଛି ସେ ସକଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ତାପରେ ମାଷ୍ଟରିଂ କରି ଓଭର ମାଷ୍ଟରିଂ କରିଛି, କେମିତି କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇଟାଲି ଆଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, ପ୍ରାଣିକ ଭାବରେ ତାର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେଟା କଣ? ପ୍ରାଣିକ ଭାବରେ ବା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ତାର ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଉଛି ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାଇ ରଖିବ, କେମିତି ରଖିବ? ଇଟ୍ ମେ ବି ଆସେକ୍ସୁଆଲ ବା ସେକ୍ସୁଆଲ, ଗଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେକ୍ସୁଆଲ। ସେ କଣ କରୁଛି? ମଞ୍ଜି ଆକାରରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରଖୁଛି। ସେ ମଞ୍ଜିଟା ପୁଣି ଗଛ ହବ, ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ। ଏଇଭଳି ସିଏ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। ତାକୁ କେହି ଶିଖଉନି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ରଖିଛୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ସିଏ ଯଦି ମଞ୍ଜି ନଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ନ ପଡିଥାନ୍ତା ଆମେ କୋଉଠି ରଖନ୍ତେ ଆଣିକି। ତେଣୁ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇଟାଲି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣର ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ସେକ୍ସୁଆଲ ହେଇପାରେ, ଆସେକ୍ସୁଆଲ ହେଇପାରେ। ତ ଗଛ ତା ମଞ୍ଜିକି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡିକ ମାମାଲ୍ସ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ କଣ ହଉଛି, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ କହିଲେ? କାହିଁକି ସେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆସୁଛି? ଯାହା ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସବୁ କରୁଛି ନା, ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିବା, ଯୋଉମାନେ ମେଟ୍ରିକରେ ପଢିଥିବେ କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ, ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ମାଇଜର। ସେ ସବୁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି କି ରଖୁଛି କଣ ପାଇଁ? ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛି ଯେ ତାର ନାତିକୁ ଦବ ବୋଲି। ଯୋଉ ଗାଛଟା ଖୋଳିକିରି ସେ ରଖୁଛି, ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦବ କଣ? ତା ନାତିଟା ଶୋଇଛି, ନାତିଟାକୁ ନେଇ ସେଇଥିରେ ପଶୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ନା ମଣିଷର ନିଜକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବାକୁ କୋଉ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଛୁଆ, ମୁଁ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗିଛି, ତା ପୁଅ ନାତି, ତାର ନାତି, ତାର ପୁଅ, ତାର ବଂଶଜ, ସେଇମାନେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଠି ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଚଢେଇଟେ, କୁକୁଡ଼ାଟେ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା କେହି ନିଜେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ତ ସେଇଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛି ନା, ପ୍ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇଟାଲ। କାରଣ ଭାଇଟାଲର ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ତାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି। So physically as the imperishability of matter, देखिए आम जेको जो जिन भांगले कौन आम कहीं दुख करूँ? इट इज इम्पेरिशेबल। चाहूँ इम्पेरिशेबल हवा किंतु से ब्रिटेल भांगला कौन दुख है जो जिनसा जो किणु ग्यारंटी केते वर्ष पचारू केते वर्ष ग्यारंटी अच्छे लंजिविटी आर केते ये आम भीतर से फिजिकली जिनसा फिजिकली चिंता करे से मैंने भौतिक विश्व स्तर तार जड़गत गोटे प्रवृत्ति रही जो द्वारा से चाहे सी अक्षय हो न भांगू सी प्रिजर्व करने चाहूँ जदि से कहला 10 वर्ष ग्यारंटी दे बहुत खुशी हो जाए मनुष्य कहीं खुशी जाए ना 10 वर्ष पर्यंत रही तार ग्यारंटी 10 इयर्स पर्यंत तापर कहते आ गए ब्यूटिफुल कथा मेंटाली मेंटाली कौन कर मेंटाली आज दि सेंस ऑफ इमोर्टालिटी मेंटाली से भावुची ये मनुष्य मनुष्य तो पाता तार मृत्यु जमा हुआ जे पाखे जिते अच्छी तार माने ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्जिस्टेंस से कहूँ तार डिफरेंट फेज दे जाऊँगी सेल्फ डेवलपमेंट फेज दे जाऊँगी किंतु से जोते फेज दे गले भी सी तार मृत्यु होता अमृत्यु होता
ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ମୋର ଯାବତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଯୋଉ ରୂପାୟନ ମୁଁ ନେବି ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଅମରତ୍ୱ ପାଇବି, ତାର ଅମରତ୍ୱର ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତି ହଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଶେଷ ପାର୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏ କଥା ଆଉ କେହି କହିବେନି, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ମେଣ୍ଟାଲି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭାବନା ପୁରା ରହୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବନା ରହୁଛି, ଅମରତ୍ୱର ଭାବନାଟା ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ ହେଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ସେ କେବେ ଚାହୁଁନି ମୃତ୍ୟୁକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାର ଠିକ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପସିବିଲିଟିଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଭାବି ପାରୁନଥିବା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଭାବିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ନିଜେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। of which even the occasional impulse of the self-destruction is only a reverse form। ମାନେ ମନ ଆଡେ କହୁଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତାନି, ମୁଁ ଅମୃତ ହେଇକିରି ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅକେଜନାଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆସୁଛି ସେଲ୍ଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଆତ୍ମବିନାଶ। ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଜେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ, ଏଇ ଫେଜ୍ ଦେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଅକେଜନାଲି ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆସୁଛି ସେଲ୍ଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। এইটা ଗୋଟେ ରିଭର୍ସ ଫର୍ମ। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି, ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କି ମରିଯାଆନ୍ତି କି, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କୋଉ ମରିଯାଆନ୍ତି କି, ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କାହିଁକି ମରିଯାଆନ୍ତି କି, ଏଇଟା ଅକେଜନାଲି ଆସିବ। କାହିଁକି ଆସିବ ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶତାବ୍ଦୀ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ରିକଏଲ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇଟା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଜଣେ ମନେକର ଶକ୍ତ ବେମାରରେ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଏ ବେମାରରୁ ସେ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବନି, ଭଲ ହବନି ଜମା। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭଲ ହବନି, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ସେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବି, ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଅକେଜନାଲି ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମୋର ଆତ୍ମ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍କୁ ଆସିବି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଫେଜ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ପାଉଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗରୁ ମୋ ରିକଏଲ୍ ହବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆସିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସିବି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଆସିବି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ମୋର ସେଇ ଅମୃତତ୍ୱର ଯୋଉ ପିପାସାଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଆସ୍ପିରାଟି ଅଛି, ସେଟା ପୁଣି ଆସିବ। ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା କିଏ ଏତେ ଜିନିଷଟିକୁ ଡିସେକ୍ଟ କରିକି ଟିକି ନିଖି କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିଶୀଳତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ କଣ କଣ ଆସେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବସିଥାଉ କିଛି ଅକାରଣ ଭାବରେ କହୁ ହେ ବଞ୍ଚିକିରି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ମରିଯାଆନ୍ତି କି, ଏତେ କଷ୍ଟ କଣ ସହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା, କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଯୋଉମାନେ ଭୀଷଣ ଅଜ୍ଞାନତା ରିଲିଜନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି ଶକ୍ତ ବେମାରରେ ପଡିକିରି ଆଉ ଭଲ ହବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମରିଯିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପିୟରାନ୍ସଟାକୁ ସେ ବିଲୁପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ରିକଏଲ୍ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, କାରଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ କଥା କିଏ କହିବ? କାରଣ ଡିଲାଇଟ୍ ତ ନଷ୍ଟ ହବନି ଜମାରୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା। ଆମେ ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଲେ ଶେଷରେ କହିଲେ ସେଇ ସତ୍ତାଟି ହଉଛି ଚେତନା, ସେଇ ଚେତନା ଆଉ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସେଇ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଟା। ଏଇଠି ଆମେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଡିଲାଇଟ୍ ହଉଛି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସିକ୍ରେଟ। ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆନନ୍ଦ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦ। ସବୁଠି ସେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, କୋଉଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଘୃଣା ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ନା, ଘୃଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡିକ ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ପରଭର୍ସନ୍, ସେଗୁଡିକ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପୋରିଜିମ୍ରେ ଗୋଟେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ହେଟ୍ ଏ ସିନର ଇଜ୍ ଏ ସିନ୍। ଆମେ ଯାହାକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଗୋଟେ ସିନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ହେଟିଂ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସହିତ ସମାନ।
ଏବେ ବି ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଇଏ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛି କରିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଉଛୁ ଅନେକ ଜଣ ବେଳକୁ ଆରେ ମୁହଁଟା କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ କ୍ରିଏସନ and delight is the root of art. ଆମେ ଜୀବନଟା ମୂଳ ଧର୍ମ ହଉଛି ଆମେ ଆନନ୍ଦ, ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟି ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଗୋଟେ କେବଳ ମା ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରେ। ମା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଜଣେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଆସେ କୁଆ କୁଆ ରାବ କରେ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ସିନା ଶୁଣିବୁ ହଁ ସବିତା ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି କଣ ନା ଯଦି ଝିଅଟେ ହେଲା ବଂଶ କିଏ କରିବ ଗୋଟେ କାହିଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ମା କେବେ ସେ କଥା ଭାବେନି ତାର ଏତେ ଦିନ ଧରିଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ତାର ଆନନ୍ଦରେ କାହିଁକି ତା ଆନନ୍ଦ ତାର ନିହିତ ହେଇକିରି ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକିରି ରହିଛି। and delight is the cause of remaining in existence. ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ବି ନଥାନ୍ତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଚେତନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ରିମେନିଂ ଇନ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ and delight is the end of birth and that into which creation is. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସର ଆନନ୍ଦ ଆମେ କହିବା ଗଛଟା କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି? ଗଛ ତ ନିଜେ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ମଣିଷ ସିନା କରୁଛି, ଗଛ କଣ କରିପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ପାଣି ଆଲୋକ ଏମାନେ ମିଳନ ଆସୁଥିବେ, ଏମାନେ ହେଲେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବଢେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଫୁଲ ହୁଏ ଫଳ ହୁଏ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ଆସେ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରେ। ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଛଡା ଆଉ କଣ? ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଆନନ୍ଦ ଛଡା ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଟି ଦିଏ, ଜନ୍ମଟି ଆସେ, ସିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି ଥାଏ, ତାପରେ ସିଏ ବି ଆନନ୍ଦ। ତ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସରେ ରହିବାଟା ହଉଛି ରହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲୟ ହଉଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ କଣ କରୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ let his soul be in rest and peace or rest in peace। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସକଳ ଜନ୍ମର ଅବସାନଟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ସ୍ଥାନ। that which creation is ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି। ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଆଉ ଯିବ କୋଉଠିକି? ତାର ଓରିଜିନ ଭିତରକୁ ଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଡ କଲେ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ଯେ ଗତ ଚାପ୍ଟରରେ ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରୁ ସୁକ୍ତ 3 ମନ୍ତ୍ର 6ରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। From Ananda says Upanishad, Taittiriya Upanishad କହୁଛି all existences are born by Ananda, they remain in being and increases to Ananda they depart। ଆନନ୍ଦରୁ ସକଳ ଭୂତର ଜନ୍ମ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, ବଢୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜକୁ ଫେଜକୁ ପାର ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସେ ବେମାରରେ ପଡିଥିଲେ ବି ଜାଣୁଛି ବଞ୍ଚିବିନି, ତଥାପି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଆନ୍ତି କି କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ ସେ, ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବଟା ରହୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ତ ବାଇ ଆନନ୍ଦ ଦେ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ, ତାର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ବିକାଶ ହଉଛି, ବଢୁଛି ସେ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଟୁ ଆନନ୍ଦ ଦେ ଡିପାର୍ଟ। ଶେଷରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ଆନନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆନନ୍ଦକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ମୋ ସତ୍ତା ଭିତରେ, ପୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ବଢିଲା, ପୁଣି ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, କୁଆଡେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି ଜୀବନଟା ହଉଛି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଅବଧି, ତା ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ flow of the consciousness and at every moment it gives the delight। ସେ କୁଆଡେ ଯାଇନି, ସେଇ ଡିଲାଇଟ ର ଫ୍ଲୋ, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦର ଫ୍ଲୋ। ଆଉ ଇଏ ଫ୍ଲୋଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଯିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି, ସିଏ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛି, ସମଗ୍ର
କେବଳ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଶୂନ୍ୟତାରେ ବି ଅଛି। ସେ ଅଦୟ, ସେ ପୁଣି ଏକ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପଲ। ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦଉଛି।